स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर। अज पंजाब भर दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि 2-3 घंटे तक प्रदर्शन होएगा। उस तो बाद जिहड़ा जनजीवन आम वर्गा हो जाएगा, पर रात ਹੁੰਦਿਆਂ तस्वीर साफ होगी कि धरना पक्के मोर्चे दे विच तब्दील हो गया। बड़ियां ਥਾਵਾਂ ਤੇ आवाजाही रोकी गई, जिस करके आम लोग बाले खज्जल खुआर होए। आम लोग किसानों के खिलाफ भी होंदे हुए नजर आए। अमृतसर होवे, पटियाला होवे, मुकेरियां होवे, हुशियारपुर होवे, कई थावां दे उत्ते जिहड़ा तलखबाजी दीयां खबरां भी आईयां। पर वड्डा सवाल यह खड़ा होंदा कि किसान वार-वार सड़कां ते क्यों आंदे ने, क्यों किसानों को धरने मारन दे लई मजबूर होना पैंदा है। यह भी समझना बड़ा जरूरी है। क्यों सरकारां इन्हां नाल वादे करके वफा नहीं करदियां। जदों वड्डा धरना मोहाली दे विच लाया गया सीगा, जदों अणमिथे समय दे लई कॉल दित्ती गई सी धरने दी, तां एक मीटिंग हुई। मीटिंग दे विच कहा गया कि तुहाडीआं मंगां जायज़ ने, मंगां मान लिया जाणगीआं, पर उसके बावजूद मंगां नहीं मनीਆਂ गईਆਂ, प्रवान नहीं होईਆਂ, जिस करके मजबूरी वजों फिर तो धरने लाने पे। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ एक पक्ष। दूजा पक्ष ਜਿਹੜਾ आम लोगों के नाल जुड़िया होया। आम लोग कहते हैं कि तुहाडी लड़ाई सरकारां दे नाल, तुहाडी लड़ाई प्रशासन दे नाल, इस दे विच पिस कौन रहा? पिस रही है आम जनता। मिनिस्टर, मुख मंत्री, विधायक सारे गड्डियां दे विच हूटरां मारदियां जिप्सियां दे नाल ऐश कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पर जिहड़ी आम जनता वो पिस रही है। कोई किसी का पेशेंट है, वो बेचारा फस के रह जाता है, किसी ने कोई जरूरी काम जाना है, वो फस के रह जाता है, किसी की कोई इंटरव्यू है, किसी ने नौकरी ते जाना है, किसी ने काम धंधे ते जाना है, वो पिस के रह जाता, वो फस के रह जाता, ना इधर जोगा ना उधर जोगा। सो आम लोगों की खज्जल खुआरी का ध्यान की किसान जथेबंदियां किसानों को नहीं रखना चाहिए। वो आम लोग जिहड़े तुहाडे नाल खड़े रहंदे ने, वो आम लोग जिहड़े किसानी अंदोलन दौरान तुहाडे नाल मोढा ला के खड़े सीगे, पर की सिर्फ ते सिर्फ सड़कां घेरना, सिर्फ प्रदर्शन करना ही इस पूरे मसले का हल है? यह वड्डा सवाल। आम लोग ये भी कहते हैं कि क्यों नहीं धरने प्रदर्शन तुसीं मंत्रियों के घरां दे बाहर लाते, क्यों नहीं विधायकों का घेरा पाते, क्यों नहीं तुसीं मुख मंत्री की कोठी के बाहर घेरा पाते, आम लोगों की खज्जल खुआरी क्यों करते हो? एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। दूजे पासे किसान कहते हैं कि जब तक असीं सड़कों ते नहीं आवांगे, सरकार दीआं अखां नहीं खुलणगीआं, आम लोग जदों परेशान होणगे, सरकार ते प्रैशर पेगा, तो सरकार इन्हां नूं बुलाएगी, मीटिंग करेगी, गल्लां मनण नूं तैयार होएगी। साडे नाल इस मुद्दे ते गलबात करने लई खास मेहमान होणगे, पर कुछ तस्वीरां तुहानूं सब तो पहलां दिखा दिंदे आ। कल दीआं कुछ तस्वीरां ने जिहड़ियां रात दीआं दिखाने आ, फिर अज दीआं भी तस्वीरां दिखावांगे। 6 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, अमृतसर, फरीदकोट, पटियाला, मुकेरियां, मानसा, तलवंडी साबो, जिथे धरना प्रदर्शन किया गया जबरदस्त तरीके दे नाल। अमृतसर के भंडारी पुल दे विच धरना जो लाया गया सी, पुल के उत्ते तो एक लंबा जाम लग गया सीगा, जिस तो बाद प्रशासन नाल सहमति बन गई सी ते भंडारी पुल खाली कर दिता गया सी। पर उस तो इलावा पटियाला, फरीदकोट, मानसा, मुकेरियां, तलवंडी साबो 6 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, जबरदस्त तरीके दे नाल धरना प्रदर्शन दिता गया। हुण कुछ तस्वीरां तुहानूं सवेर दीआं भी दिखाने आ कि उस तो बाद सवेर दीआं तस्वीरां की ने। सवेर दीआं तस्वीरां भी तुहाडे सामने ने। अमृतसर, मुकेरियां, पटियाला, तलवंडी साबो, फरीदकोट ते मानसा दीआं ये कुछ तस्वीरां ने जिहड़ियां तुसीं दिन वेले दीआं देख रहे हो। और अज भी धरना जारी है कई थावां ते, पटियाला, फरीदकोट, मानसा, तलवंडी साबो, हुशेरियां, मुकेरियां, हुशियारपुर, अमृतसर, इत्थे हले भी धरना प्रदर्शन जारी है। सो ये किसानां दीआं मुख मंगां ने, उन्हां मंगां नूं लैके जिहड़ा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हुण ये भी देख लेना कि किसानां दीआं मंगां की ने, जिन्हां मंगां करके इन्हां ने धरना प्रदर्शन किया गया। किसान जिहड़ियां जथेबंदियां ने या किसान ने की सरकार तो मंग करदे ने। धरने ते बैठे किसानां दी मुख मंगां की ने? किसानी संघर्ष के शहीद किसानां दे एक परिवारक मैंबर नूं सरकारी नौकरी अते 5 लाख का मुआवजा दिता जावे। दूजी इन्हां दी मंग हैगी कणक उत्ते बोनस, चिट्टे मच्छर अते गुलाबी सुंडी नाल जो नरमा नुकसान है गया उसका मुआवजा दिता जावे। तीजी इन्हां दी वड्डी मंग है कि बरसात कारण बर्बाद हुई फसल दी मुआवजा दिता जावे, उसके मुआवजे की मांग की जा रही है इन्हां वल्लों। गुरु काशी यूनिवर्सिटी के हज़ारां विद्यार्थियों के भविख नाल खिलवाड़ करने वाले दोषियों उपर सख्त कार्रवाई की जावे, यह भी इन्हां दी मंग है। पंजाब के हर एक खेत तक नहरी पानी पहुँचाने की इन्हां दी मंग हैगी, टेलों तक भी पानी पहुँचना चाहिए। इस तो इलावा अमृतसर तैनात जमीनों का मुआवजा वंडण घपलेबाजी करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। SDM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों के उपर पराली साड़न के किए गए परचे और फर्द में की गई रैड एंट्रियां रद्द कराउण की इन्हां किसानों की मंग है कि वह रद्द की जाण। 5 नवंबर को खंड मिलां शुरू होणियां सी, पर सरकार ने ये खंड मिलां नहीं चलाईयां। सरकार नाल वादा तय होया सीगा कि 5 नवंबर को जिहड़ियां खंड मिलां सी शुरू करा देंगे, पर हाले तक खंड मिलां जिहड़ियां शुरू नहीं कराईयां गईयां। इस तो इलावा जुमला मुश्तरका मालकान ते आपकार नूं मालकी हक देने की मंग की है। पंचायती जमीनों के नाम से जिहड़ी
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ BKU ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। प्रमोद छाबड़ा साहब सियासी माहर ने, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत काका सिंह कोटड़ा होर तो कहांगा। काका सिंह जी, जिवें मैं पहला कहा कि आम लोगों ने तुहाडा बहुत साथ दिता, आम लोग तुहाडे नाल खड़े रहे, किसानी अंदोलन दौरान भी मोढे नाल मोढा ला के खड़े रहे, पर हुण आम लोग परेशान होने शुरू हो गए ने। हुण आम लोगों को दिक्कतां आउणीਆਂ शुरू हो गई ने कि तुसी जदों तुहाडा दिल करदा तुसी सड़कां ते आ जांदे हो, जदों तुहाडा दिल करदा जिथे मर्जी प्रदर्शन कर दिंदे हो। आम लोग बड़े खजल खुआर हो रहे ने। तुसी क्यों नहीं सरकार नूं घेराबंदी करदे? तुसी क्यों नहीं विधायकों के घर दे बाहर धरना लांदे? तुसी क्यों नहीं मुख मंत्री की कोठी घेरदे? ये कुछ सवाल ने जिहड़े आम लोगों दे ने, उन्हां दा कोई जवाब है तुहाडे कोल? हरप्रीत जी, एक तो यह गल है कि जिहड़ी साडी 3 वारी मीटिंग हो चुकी है पंजाब सरकार नाल जी, ਤਿੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਰੱਟਾ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17-18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੋ ਥਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਉਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਚੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਜਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ DAP ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਣਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਦਾ ਲੱਕ ਬਿਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਜਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 40 ਦਾ ਚੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 40 ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 12 ਤੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਵਾਹਤਾ ਇਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜਵਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਮਰਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਜਵਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਹੀ ਰੋਕਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੜਾ ਪਰ ਪੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 65 ਘੱਟ ਚੁਗਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਉਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਤਾ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਪੀ ਵੀ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਧਰਨਾ ਲਾਊਗੀ, ਕੱਲ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਵਾਲੇ ਲਾਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛਿਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ 20 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ? ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਬੜ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਜਾਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਟਕਰਮੀ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਕੌਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਈਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਹਵਾਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ BKU ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਛਿੰਨ ਬਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਆ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਟਰਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ 5 ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧੜਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਝੰਡੇ ਚਮਕਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਠਾਈ ਵੇਸਣ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਈ। 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨਮੈਚਿਓਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖਵਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 92 ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜੀ, 92 ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਧੂੜ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਢੋ ਜਿੱਥੇ ਨੀਲ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਰਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਜਾਨ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਅਪਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਗਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ। ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ
ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੂਗੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ 6 ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੁਟਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਸਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਲ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂਠਾ ਦਊਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਟਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ? ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗਲਤੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਦਵੱਲੇ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾੜ ਜਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਵੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਜੀ, ਜਗਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਖਰੇਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਆਪਣੀ ਬੰਸਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਟੜਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਧੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿ 2-3 ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਧੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੰਗਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਜੰਗਵੀਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡੱਬਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਵਜਾਉਣੀ ਆ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੰਗਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ, 450-500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਹੋਈਆਂ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਆਏ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਲਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ 22 ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਛਾਬੜਾ ਉਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਤੂਤੂ ਮੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨਿਆਏ ਹੈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 80% ਕੁਨਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਪਲਾਈਜ਼ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, 38 ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਈਆਂ, 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ 12 ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਲੀਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟੀਜਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਡਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਲੀਟ ਫੇਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡੋਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ABC ਊੜਾ ਆੜਾ ਅਬਾਰਤ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੇ ਕਿਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 310 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 320 ਦੇ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 350 ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਇੱਕ ਮੱਤ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਦੀ ਤਹਿ ਬਰ ਤਹਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਕਈ ਕੁਝ
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਹ 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਆ, 10 ਭੇਜਣੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੱਥਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, NRI ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੋਡੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਆਹ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਉਦਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਦੇ ਡਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ 골ਡਨ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨੇ। ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਸ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਲਾਂਘ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।